大家好，我们是第6组。那今天我们要报告的主题是亚洲四小龙的贫富不均。And first, I would like to sorry. And 我的名字是陈一凡，然后他的名字是陈佑霖，然后是钟佑兴，然后在对面的话是第一个是盛子祥，后面那是林敏祥。好 and first I would like to introduce the origin of the four Asian tigers. And who are the four Asian tigers? It refers to the 4 different countries, and Hong Kong, Singapore, South Korea, and Taiwan. And between 1960s and 1990s, and they all follow a similar path and went on to reach fully developed industrialized countries. And so, what common characteristics do they share? And first one is had a strong degree of Chinese influence. And how is the Chinese influence? It became to the 3 different parts. And first one is hard work, and loyalty, and stability. And second, they were relatively poor and cheap laborers. And third, during the early years, non-democratic and relatively authoritarian political systems, the government achieved the same place to their industrialized countries. And fourth, focus on export. Why is focus on exports? And they built up the trade surpluses with the industrialized countries. And last is education. And what is education? They single out the education as a way of improving the productivity of the labor force. And next, we will introduce the issue of the middle income trap. Now I'm going to introduce 2 economic conditions. The first economic condition is middle income trap. It means when a country's economics grows fast and GDP will increase. However, it will also make the wage and cost rise. However, if the industry can level up and the country lost their comparative advantages, so the GDP will remain the same level, and finally the country will fell in a middle income trap. This is the standard. If a country's GDP is between 2,000 to 10,000 US dollars for 3 years, we can call this country fell in a trap. And in this picture, this GDP is per capita GDP. The next economic condition is the gap between the rich and the poor getting wider, because the country's income almost received by the rich. So income inequality increase the gap. Gini coefficient is used to measure the income inequality. It is a number between 0 and 1. So under 0.4 is a safe condition. However, above 0.4 is this country have a serious income inequality problem and social problems. So for us, we all want perfectly income equality. However, it will make people become lazy and work inefficiently. So in addition, economic growth is a process from all poor and finally to all rich. So finally, have a wealth tax and welfare system is important. And finally, the income inequality will not totally be a bad thing. 接下来将由我为大家分析，贫富不均所造成的原因跟我预期研究的建议。多数国家将劳动区分为技术性劳工跟非技术性劳工，使得失业率也被区分为高失业率跟低失业率，形成工资上的高低差距，也因此发展出贫富不均的问题。高工资率由于国际化的竞争，政府开始重视高科技产业，鼓励高科技产业进行投资，也因此使得相关人才的需求扩张。
高工资率也就是高知识劳动者的需求增加，如左图所示，因此我们认为有效的改善教育体系竞争力衰弱的原因将成为一个重要的关键。再来是低工资率市场，由于劳动力普遍的移动，外籍劳工的引进使得供给曲线右移，工资率的下降使得低工资率市场的工资比过去更加的低落。再来是失业率，由于厂商的外移使得失业问题更加的严重，也使得低所得者的收入更低，因此也造就了贫富差距的问题。再来，我要针对上述的分析进行预期研究的建议。由于刚才提到高工资率市场的，我们要针对教育方针有所改善，因此由于现在的学费低于社会最适，进而产生了大量的无谓损失，因此我们建议将大学学费松绑，使得学费回到社会的最适，减缓贫富差距所带来的问题。再来是针对低技术劳工，我们希望借由引进外籍劳工，使得刚才所提到因为供给曲线外移所造成的低工资率有所改善。对，然后再来是基本工资率，我们也是希望能够借由这项政策，能够改善低技术劳工的所得。最后是我们希望借由增加服务业的比重，有效改善投资措施，促进民间的投资，创造就业机会，使得失业率减少，贫富差距有所减缓。我们以上的报告是针对接下来统计数据有一个明确的研究方向。接下来是统计分析的部分。我们统计分析是以吉尼系数作为 Y 值，然后以我们认为各国会造成贫富不均的原因当做 X 值，然后去看它的回归，然后去看它们的相关性这样。然后这是各国的吉尼系数，可以看到香港的系数数据并不齐全。原因是因为他们是以4年一次为基准计算，所以我们不会对香港做讨论。那我们统计分析是以简单回归 α 等于 0.1 的水准下做分析，那我们主要观察是显著值和相关系数的部分。而台湾的话，我们以5种变数和吉尼系数做回归，然后发现只有下面这3种是显著的相关，所以接下来我们是针对这3种来做讨论。台湾的话，失业率和吉尼系数呈现高度的正相关，那就和我们预期结果相同，失业率上升，贫富不均增加。而台湾教育经费在 GNP 比率和吉尼系数的关系呈现了中度的正相关，虽然和我们预期结果不同，但是我们分析这样的原因是因为政府对于弱势学生教育经费的补助比例较低，所以我们认为大学学费松绑的部分应该用来去多增加比例在补助弱势学生的部分。而台湾外籍劳工占本国劳工比率和吉尼系数的关系呈现了中度负相关，虽然和我们预期结果不同，但是我们讨论过后呢，我们认为这样的原因是因为外籍劳工人数减少，造成厂商外移，使得低工资业者的劳工失业率上升，贫富不均增加，所以我们要修改一下我们的建议，变成应该是要适度的引进外劳，而非禁止。而在韩国和新加坡的部分，因为时间上的关系，我只做了简单的介绍。韩国的话，房价指数和社会福利支出占 GDP 的比率和吉尼系数都是有显著的相关，而且是正相关的。而新加坡的话，可以发现X 和 Y 值都是不显著的相关，但是我们认为原因是因为新加坡贫富不均的原因主要是新加坡是个集权的社会体制，所以这些关系和吉尼系数比较不显著。那接下来最后部分就由我来为大家就是进行各国一些比较详细的分析，然后也会搭配一些政策做说明。那首先是台湾的部分，台湾我们从这表上可以看到，它2012年以及2013年的吉尼系数其实是相对于其他年是比较小的，也就是说这个阶段的台湾它的贫富差距其实是小的。对，然后跟我们前面所预期的结果就是要减少外籍劳工的引进，然后减少贫富差距的现象，我们是以2012年跟2013年有提出的一些劳工政策来做说明。
就是这个时间点，因为台湾的渔船受到菲律宾渔船的射杀，然后当时的行政院院长是有针对就是这个部分去提出抵制政策，然后导致我们那个时间点的外劳确实是有减少的，然后跟我们就是预期的结果是有符合的。那接下来是韩国的部分，因为韩国的部分我们在前面的吉尼系数可以看到，它其实是亚洲4小龙贫富差距最小的国家，但是就韩国它自己的国家来看，它其实是有慢慢贫富差距有变大的。那我们首先是对它的社会福利来做解释，因为它的社会福利发展早期是有劳动能力的人，他必须依靠自己的劳动能力来赚钱，那没有劳动能力的人就会依赖社会救助。但是随着韩国的经济起飞，他们就是人均 GDP 的差距越来越大，导致他们出现了死角地带的问题。那所谓的死角地带，也就是说，当政府所规定的保费你没有办法缴到那个定额那个数字的时候，你是没办法接受社会福利的。那现在目前根据资料，韩国是有2/3的贫穷人口，他其实是没办法受到这样子的社会福利保障。也就是说，现在社会福利所保障的人，都是一些基本生活水准就不差的人。那新加坡的部分，因为统计的那个相关性其实都没有很高，然后我们是针对资料去做分析，然后找出说，当它的外劳比例上升的时候，贫富差距也会扩大，然后还有 GDP 跟贫富差距也是呈现同向的关系。那首先是2013年，它新加坡政府所推出的新人口政策，它这项政策导致就是新加坡未来时间点它的人口会增加，然后会衍生出许多的社会问题。那这时候新加坡政府其实也注意到这个问题，他们有提出相对的配套措施，就是要提高他们进入新加坡的门槛，然后减少来新加坡的人口。那这样的人口结构改变，最先影响到的就是新加坡的中小型企业，因为他们提供了就业市场70%的就业机会。那这样子他们会为了节省成本而外移，导致他们新加坡的 GDP 会下降，然后就会回到我们一开始所说的，它 GDP 跟贫富差距是呈同向的变动关系。这个部分，新加坡的这个地方，就是在2013年的时候，新加坡政府它有推出一个新人口政策，然后这个政策资料是显示说，它会对于未来就是到2030年的时间点，它的人口是会增加的。然后可是他们增加外来人口会直接就是对当地造成的影响有就是物价跟房价会上涨，然后也会导致那个贫富差距扩大。那新加坡政府为了要防止这样子的问题恶化，他们有提出就是一些类似核发就业证跟居留证的制度，然后提高他们进入新加坡的门槛。那这样子的话，就会变成说大家可能会降低想要进入新加坡的那个意愿，然后这样子的人口结构改变，它首先最直接影响到的就是新加坡的中小型企业，因为他们提供了新加坡就业市场70%的就业机会。对，然后他们可能会像前面台湾所说的，就是厂商会选择外移来降低成本，就用这样的方式降低成本，然后新加坡的 GDP 就会下降，导致我们从资料推出来，它 GDP 跟贫富差距是呈同向关系的变动。那接下来是我们结论的部分，因为我们从报告中可以知道说，就是贫富差距它并非受到单一变数的影响，也就是说它可能会受到一个或是多个的影响因素，所以我们觉得每个国家应该要提出就是适合自己国家的解决方式，然后才能针对这个国家它的贫富差距问题做解决。以上是我们的报告，谢谢大家聆听。那请问大家有什么问题要问我们吗？好。我会回答。其他问题吗？
好，我知道的。好，等一下回答你。我针对第一个问题就是做解释，就是他说，因为教育，你问的应该是台湾部分，教育经费跟吉尼系数呈现正相关，因此它教育经费增加，贫富差距扩大，所以我们是想说它，教育经费都没有补助在真正应该补助的人身上，对，所以教育经费的扩大才会使得贫富差距过大，对，这是我们推的。然后，我们可以在就是后续做相关的整理，对，给你这样子。就是刚刚那同学问的，我觉得应该是我刚刚解释的没有很清楚，就是它其实不是人口对中小型企业造成影响，是它这个新人口政策，它其实是会，就是为了要让新加坡外来人口增加，所以它确实就是专家就是有推估说，在未来2013年推动的当时到2030年是确实会让外来人口是增加的，然后他们只是预测说会衍生的问题有。就是物价会上涨，然后可能他们会为了要就是租房子或是什么，也会推波那个房价的上涨，然后会衍生出这些问题。对，然后新加坡政府提出的政策是减少这些人来新加坡的数量，然后去控制它，就是不要太超过，就是来太多。对，然后它是这样子的结构改变是会造成就是中小企业的影响。对，就是它是。就是有一个循序渐进的，对，不是因为政策然后影响中小型企业，是关于那个统计的部分，因为我们看的是以2种方法，是显著值和相关系数，我们不是用 R 平方，就是我们没有说到 R square 的部分。然后，因为我们是就是显著值的话小于0.1，就代表它是显著的相关。然后像台湾的话，这个显著值是就是小于0.1，所以我们认为它是显著相关的。然后再以相关系数去看他们的是低度的相关，还是中度相关，还是高度的相关，就是以0.3、0.7做分界这样子，可以吗？
我们一开始有用负回归，就是全部变数跟 y 值一起跑，但是就是那个通常负回归的话 ，r 平方就是比较大，就是比较可以去比较可以去解释。但是就是后来我们有去问陈浩老师，因为我们发现 x 的就是变数之间的相关，变数之间影响性太大，就是比较没办法去看他们那个结果就可以那样去解释。所以后来我们就讨论出，就是决定用简单回归。可是简单回归的话 ，r square 就变得比较低。你的地图11，给同学看一下哦，你的地图11，跟你的地图12，孩子们看一下它的图11跟图12，你们有在听我讲话吗？看图11跟图12哦，因为你将来都是做社会科学的，所以为什么人家都经常认为社会科学不是科学？因为我们做的东西会让自然科学的人觉得很两光，为什么呢？你看哈。我们预期是他们会是负相关，可是它出来是正相关，所以我们就认为说，教育经费的增加，因为教育经费的增加使得贫富差距扩大，我当初认为会是负相关的，但是后来推论结果就是，教育部，可能没有把教育经费放在真正应该补助的人身上，对。你看哈。